Dear students, in the last class we were discussing about chemical shift. Chemical shift is the change in or difference in the absorption position or separation of absorption position of a particular proton from that of a reference proton. And the reference proton is that of tetramethylsilane. So in this NMR spectra, you can see the intensity which is plotted in the y-axis and the frequency is plotted in the x-axis, and this is a signal for tetramethylsilane. See, it is upfield. What does upfield refer to? Upfield refer to that there is a shielding effect. Shielding effect means the magnetic field of the electrons are opposed to the applied magnetic field, and so we have to apply a more magnetic field. That is what shielding means. So tetramethylsilane is highly shielded, so it has a signal here, and shielded nuclei which are shielded will almost be near to the signal of tetramethylsilane, and nucleus which are deshielded. Deshielded means that we have to apply only less magnetic field because the magnetic field of the electrons is in the direction of the applied magnetic field. So that is called a downfield. The signal of deshielded nucleus will be downfield. This is the position of downfield, and this is the position of upfield. So the NMR spectra is the plot of intensity of NMR signals versus magnetic field in reference to TMS. TMS is a tetramethylsilane. Once more, there is the discussion of shielding of electrons and deshielding of electrons. Shielding of electrons means the high electron density around the nucleus shields nucleus from the external magnetic field. Signals are upfield in NMR spectra. Deshielding of electrons means the lower electron density around nucleus deshield the nucleus from external magnetic field. Signals are downfield in the NMR spectra. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറയാണ്. ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ റെസണൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. അതിനെ അപ്പ് ഫീൽഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഷീൽഡിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സിഗ്നൽസ് അപ്പ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. ഡീഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് നേരെ ഉള്ള ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് ഡൗൺ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഡീഷീൽഡിംഗ് ഇസ് synonymous to downfield and shielding is synonymous to upfield. Now let us discuss what is the how to express a chemical shift in terms of frequency. Usually chemical shift is represented by two scales, the delta scale and the tau scale. So first let us discuss the delta scale. The delta scale is given by with respect to the frequency, that is frequency of the sample minus frequency of the reference divided by the frequency of the reference into 10 raised to 6. That is what is called a delta scale, or delta is equal to shift in hertz or shift in the frequency from tetramethylsilane divided by the spectrometer's frequency in megahertz. Okay. ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് അളക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടോ സ്കെയിൽ എടുക്കാം. യൂഷ്വലി ഡെൽറ്റ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ടോ സ്കെയിൽ വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ ടോ സ്കെയിൽ വരും. ആദ്യം ഡെൽറ്റ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടു തരത്തില് നമുക്ക് NMR ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് എന്നും പറയും, ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് എന്നും പറയും. ഫീൽഡ് സ്വീപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്
Magnetic field of the reference minus magnetic field of the sample divided by magnetic field of the reference into 10 raised to 6 ആണ്. നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി സ്വീപ്പിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ന്യൂ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ മൈനസ് ന്യൂ ഓഫ് ദി റെഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ ഓഫ് ദി റെഫറൻസ് ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു 6. ഈ റെഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് ടെട്രാമീഥൈൽ സിലൈൻ ആണ്. യൂഷ്വലി ടെട്രാമീഥൈൽ സിലൈൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ടെട്രാമീഥൈൽ സിലൈനിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളുടെ സിഗ്നൽ വരണേന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ. The delta scale arbitrarily sets the TMS resonance at 0.0 ppm. കാണാവുന്നതാണ്. TMSന്റെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലാണ് വരിക. ഡെൽറ്റ സ്കെയില് അവിടെ സീറോയാണ് TMSന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പൊസിഷന് അതനുസരിച്ച് മാറും. ഇതാണ് ടോയ്ക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സീറോയുടെ പൊസിഷൻ. ഇവിടെ ആയിരിക്കും TMSന്റെ സിഗ്നൽ വരുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു TMSന്റെ സിഗ്നൽ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത്. TMSന്റെ സിഗ്നൽ ഏകദേശം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലാണ് വരിക. Since with respect to most type of organic protons, TMS absorbs at a higher field or lower frequency, their resonance appears towards the right edge of the spectrum. എപ്പോഴും റൈറ്റിലായിരിക്കും TMSന്റെ സിഗ്നൽ കാണുക. The delta scale numbers increase from right to left. That is, they increase downfield towards higher frequency. This means that shielding shifts the signal to lower delta values, sometimes even to negative delta values, whereas deshielding shifts the signal to higher delta values. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് ഷീൽഡിംഗ് ആണ്, പ്രോട്ടോൺ ഷീൽഡിംഗ് ആണ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇവിടെ റൈറ്റ് എൻഡിൽ ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും കാണുക. ഷീൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് കാണുക. അതായത് ലോവർ വാല്യൂസ് ആണ്. 1 ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 2 ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 3 ആയിരിക്കും. ഷീൽഡിംഗ് കൂടുതലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെയൊക്കെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് വരും. അപ്പൊ ഇതിനെ അപ്പ് ഫീൽഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഡൗൺ ഫീൽഡിലാണ് ഡീ ഷീൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സിഗ്നൽ കാണുക. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡൗൺ ഷീൽഡിംഗ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. അത് 10 ആയിരിക്കും, 9 ആയിരിക്കും, 8 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വാല്യൂസ് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്താണ് വരിക, ലെഫ്റ്റിലാണ് വരിക. ഷീൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും റൈറ്റിലാണ് വരിക. ഇതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ടോ സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് എന്താന്ന് നോക്കാം. The chemical shift delta value is expressed in terms of ppm. The chemical shift value can be expressed as delta and tau scale. For TMS in a delta scale, it is equal to 0. Delta equal to 0. For TMS in a tau scale, it is equal to 10. Tau is equal to 10. That means tau is equal to 10 minus delta. TMS proteins resonance upfield signal. ഇത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്കെയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, ടോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും. ടോ സ്കെയിലില് ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ TMSന്റെ വാല്യൂ 0-ലായിരുന്നെങ്കിൽ ടോ സ്കെയിലില് TMSന്റെ വാല്യൂ 10 ആണ്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റയും ടോവും രണ്ട് സ്കെയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ടോ ഈക്വൽ ടു 10 മൈനസ് ഡെൽറ്റ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ TMSന്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോയിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 10 വരും. വേറൊരു ന്യൂക്ലിയായി 9 ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ 9 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 10 മൈനസ് 9 1 വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഡെൽറ്റയും ടോവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ TMSന് ഇവിടെ 0 ആണ്. അപ്പൊ ടോ വാല്യൂലാണെങ്കിൽ അത് 10 ആണ്. അപ്പൊ ഷീൽഡഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രേറ്റർ ദി deshielding of protons, larger will be the value of delta.
അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദ ഷീൽഡിംഗ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് സ്മോളർ വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. Now let us discuss what are the factors that affect chemical shift. Chemical shift arises from secondary magnetic field produced by circulation of electrons in a molecule. Electrons bonding proton pass around the nucleus in a plane perpendicular to the applied field. It creates a secondary field which opposes the applied field. Nucleus experience resultant field smaller than the applied field. The shielding effect lowers precessional frequency. In TMS, since silicon is electropositive, electron pushes towards methyl group by positive inductive effect. Powerful shielding causes protons of TMS to resonate at lower frequency. As electronegativity increases, electron withdrawal from methyl group increases. നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്, വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ്. ഇലക്ട്രോൺസ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഒരു സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്. അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല, അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മാം. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നത്, ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്. ന്യൂക്ലിയസിന് സാധാരണയായിട്ട് ഈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല, അതിനേക്കാളും കുറവ് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം അതിന് ചുറ്റും വേറൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും. പ്രസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസണൻസും അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷീൽഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഈ ടെട്രാമീഥൈൽ സിലീൻ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർബിട്രറി വാല്യൂ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ എത്ര വ്യതിചലിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോട്ടോണിന്റെയും വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഷീൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടെട്രാമീഥൈൽ സിലൈന് ഭയങ്കര ഷീൽഡിങ്ങിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റമാണ് ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവിടെയായിരിക്കും. അപ്പൊ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരണ കൊണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. Electronegative groups attached to CH system decrease electron density around protons. Its deshielding effect causes proton to experience higher magnetic field and higher resonance frequency. As electronegativity increases, deshielding also increases. Absorption occurs downfield or at higher resonance frequency. Additional electronegative atoms causes increase in chemical shift. Effect decreases with the distance. More electronegative atoms deshield more and give larger values. Diamagnetism is that which produces secondary field that opposes applied field. Paramagnetism is that which produces secondary field in the direction of the applied field. അതായത് നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മുഴുവനും ഷീൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഡീഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീൽഡിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. ഡീഷീൽഡിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അത് വലിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയും പ്രോട്ടോൺസിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രോട്ടോൺസിന് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതായത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ആറ്റത്തിന്റെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡീഷീൽഡിംഗ് കൂടും. അബ്സോർപ്ഷൻ എപ്പോഴും ഡൗൺ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. ഡൗൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോ വാല്യൂസ് ഒരു 10ന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോറി, ടോ വാല്യൂസ് അല്ല, ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് ഒരു 10ന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. ടോ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ 0ന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റംസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതനുസരിച്ചും ഈ ഡീഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റംസ് ഡീഷീൽഡ് മോർ ആൻഡ് ഗിവ് ലാർജർ ഷിഫ്റ്റ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടോ, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടോ.
ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഷീൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ഡീഷീൽഡിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. മെഥനോൾ ആണ്. ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂള് മെഥനോൾ ആണ്. മെഥനോള് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കെമിക്കൽ ഇക്വലൻസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺസ്. മെഥനോൾ CH3OH ആണ്. ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിലും 3 പ്രോട്ടോൺ ആണ്. 3 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിലും 3 പ്രോട്ടോണിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് അവ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ NMRൽ ഒരൊറ്റ സിഗ്നലാണ് കാണിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ A എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. 3 കൂടെ ഒരു സിഗ്നലാണ് കാണിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ OHലുള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സിഗ്നൽ കാരണം അതിന്റെ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ നോക്കിക്കേ, ഈ ഹൈഡ്രജനിലെ 3 ഹൈഡ്രജന്റെയും ചുറ്റുമുള്ള ആറ്റംസും ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 3 ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയാം, ഇത് 3 ഒരു സെറ്റ്, അല്ല ഇത് ഒരെണ്ണം ഒരു സെറ്റ് എന്നും പറയാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് 2 സെറ്റ് സിഗ്നലാണ് മെഥനോൾ കാണിക്കുക. ഒന്ന് CH3യുടെ ഒരു സിഗ്നലും വേറൊന്ന് OHന്റെ ഒരു സിഗ്നലും. കാരണം ദേ ആർ കെമിക്കലി identical environment. All those protons which are in identical chemical environments and hence have the same shielding constant is called chemically equivalent protons, and they will together produce only one absorption line in the NMR spectra. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. B effective is equal to B0 into 1 minus sigma. അതിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോട്ടോൺസിനെയും നമ്മൾ കെമിക്കലി ഇക്വലന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. So all those protons which are in identical chemical environments and they have the same shielding constant sigma are called chemically equivalent protons. അതുകൊണ്ടാണ് ടെട്രാമീഥൈൽസിലൈനില് ഒരൊറ്റ സിഗ്നലാണ്, ഒരൊറ്റ NMR സിഗ്നലാ കാണിക്കുള്ളൂ. ടെട്രാമീഥൈൽസിലൈന് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ മോളിക്യൂൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാണ്. ഇതാണ് ടെട്രാമീഥൈൽസിലൈൻ. നോക്കിക്കേ, ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ അതേ എൻവയോൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ അതേ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതാണ് 12 പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ സിഗ്നൽ കാണുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാവരും ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ദേ ആർ ഇൻ ഐഡന്റിക്കൽ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്. അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സിഗ്നലാണ് ഇവർക്ക് കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ അതെല്ലാം മെഥനോളിന്റെ കേസിൽ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു. CH3ക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ കാണും, OHന് വേറൊരു സിഗ്നൽ കാണും. അടുത്തൊരു മോളിക്യൂള് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത മോളിക്യൂള് പാരാസൈലീൻ ആണ്, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഇതും ഒരേപോലെ തന്നെയുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻസ്, ഈ 4 ഹൈഡ്രജനും ഈ ബെൻസീൻ റിങ്ങിലുള്ളത് അതും 4 ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. അപ്പൊ 2 സിഗ്നലാണ് കാണിക്കുക. ഇതിന്റെയും കൂടെ ഒരു സിഗ്നലും ഈ ബാക്കിയുള്ള 4 ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു സിഗ്നൽ. അപ്പൊ A എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി വേറെ സിഗ്നലിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺസ് B എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 സിഗ്നൽ കാണിക്കും. A എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സിഗ്നൽസും B എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സിഗ്നലും, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ഐഡന്റിക്കൽ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്. Each chemically different kind of proton in a molecule has a different value of sigma, and if different sets of equivalent protons are present, each set will show one absorption peak due to each set in the spectrum. So compounds like methanol, paraxylene, etc. containing 2 distinct types of protons will show 2 absorption peaks, and those like ethanol, pyridine, etc. contain 3 distinct type of protons, and so they show 3 absorption peaks. എഥനോൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത്. എഥനോളിന് എത്ര ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്? ഇത് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള 3 പ്രോട്ടോൺസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് വേറെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ സെറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ്. ഇത് വേറെ സെറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ. അതിൽ നമുക്ക് 3 സിഗ്നൽ കിട്ടും. ഒന്ന് A എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സിഗ്നൽസ്, ഒന്ന് B എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സിഗ്നൽസ്, ഒന്ന് C എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സിഗ്നൽസ്. കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഇവരുടെ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഐഡന്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിരിഡീനിൽ എത്ര സെറ്റ് വരും നോക്കുക. ഈ 2 ഹൈഡ്രജനും ഏനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, കാരണം അത് നൈട്രജൻ അടുത്താണ്. ഈ 2 ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജൻ അടുത്തല്ല, കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഒന്നിച്ച് B എന്നാക്കാം.
ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ നല്ല അകലത്തിലാണ്. അപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ 3 സെറ്റ് സിഗ്നൽസ് കാണുമ്പോൾ എയും ബിയും സിയും. ഈച്ച് മോളിക്യൂൾ ഹാസ് 3 കെമിക്കലി ഡിസ്റ്റന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് protons, so 3 NMR signals. എഥനോളിന്റെ ഇവിടെ NMR സ്പെക്ട്ര കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, OHന്റെ സിഗ്നൽ ഇവിടെ വരുന്നു. ഡി ഷീൽഡിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ. ഈ അറ്റത്ത് വരുന്ന റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഷീൽഡിംഗ് കൂടുതലും, ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഡി ഷീൽഡിംഗ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. CH3 ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് സിഗ്നല്, CH2 ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 ലൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പീക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 3ഉം ഏത് സെറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് CH3 സെറ്റ്, ഒന്ന് CH2 സെറ്റ്, ഒന്ന് OH സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സിഗ്നലിന്റെ ഏരിയ, അത് നമുക്ക് ഏരിയ ഇസ് ഓൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇന്റൻസിറ്റി. അതായത് ഈ സിഗ്നലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം ഇതിന് 3 പ്രോട്ടോണിന്റെ സിഗ്നൽ വരും. 3 പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, 3 പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള ഒരു പീക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ 2 പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പൊക്കം അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു. ഇവിടെ 1 പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പൊക്കം അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് സിഗ്നലിന്റെ ഏരിയ, പീക്കിന്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് മൂലമാണ് ആ സിഗ്നൽ ഉണ്ടായത് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, the relative intensities of the peaks, that is the relative areas under the peaks, will be proportional to the number of equivalent protons producing the absorption. Thus for ethanol, the areas under the 3 peaks, namely those due to CH3 protons, CH2 protons and OH protons, will be in the ratio 3:2:1. So similarly for methanol, the intensity of the peak due to CH3 protons and that due to the OH proton will be in the ratio 3:1. അതായത് ഇവിടെ 3 പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളപ്പോ റേഷ്യോ 3, ഇവിടെ 2 പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളപ്പോ റേഷ്യോ 2, 1 പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളപ്പോ 1. അതാണ് ഈ റേഷ്യോ, ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:2:1. അങ്ങനെയാണ് NMRന്റെ സിഗ്നൽസ് വരിക. കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാണ് പറയുന്നത്. ടോ സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. ടോ സ്കെയില് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ടോ സ്കെയിൽ കണ്ടെത്താം. ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറ്റിക്കൊണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ B റെഫറൻസ് മൈനസ് B സാമ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ B റെഫറൻസ് ഇൻറ്റു 10⁶. ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സാമ്പിൾ മൈനസ് ന്യൂ റെഫറൻസ് ബൈ ന്യൂ റെഫറൻസ് ഇൻറ്റു 10⁶. 2 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും. ടെട്രാമീഥൈൽ സിലിന്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 0 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഈ റെഫറൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെട്രാമീഥൈൽ സിലിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഇനി അങ്ങനെ പലരുടെയും വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. CH3 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോണിന്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എഴുതിക്കണത് കാണുന്നുണ്ടാവുന്ന 0.821 അവിടെയാണ് വരിക. അത്യാവശ്യം ഷീൽഡിംഗ് ആണ്. ഷീൽഡിംഗ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, അപ്പ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. ഡി ഷീൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ വാല്യൂസ്, അതായത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റംസ് കണ്ട ഓക്സിജൻ ഒക്കെ വരുമ്പോ ഡി ഷീൽഡിംഗ് കൂടും. അപ്പൊ വാല്യൂസ് നോക്കിക്കേ 10ന്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരിക. 10 കഴിഞ്ഞിട്ടും പോകുന്നുണ്ട്, 10 to 13. RCOHന്റെ 10 to 13 ആണ്. RCHO ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്, 9 to 11 ആണ്. ROH ആൽക്കഹോൾ ആണ്, 1 to 6 ആണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്ലൂറോ ആൽക്കെയിന്റെ ആണെങ്കിൽ 4.45, ക്ലോറോ ആൽക്കെയിൻ ആണെങ്കിൽ 3.4 to 3.8. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ടിൽ ഒത്തിരി വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏത് ആറ്റമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത എന്ന് ഈ ചാർട്ട് നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അതൊരു വലിയൊരു ഗുണമാണ്. പിന്നെ TMSന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഡ്യൂറ്റീരിയം ഓക്സൈഡ് ആണ്. അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു 2,2-ഡൈമീഥൈൽ 2-സിലാപെന്റീൻ 5-സൾഫോണേറ്റ് DSS എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു റെഫറൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം, അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല. Now let us once more discuss what are the factors influencing chemical shift. Chemical shift in the factors എന്ന് പറയുന്നത് ഷീൽഡിംഗ്,
ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പൊ 3ഉം 4ഉം പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. ഷീൽഡിങ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എതിർവശത്ത് വേറെ കുറെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അതൊരു മറയായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ചെലുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഷീൽഡിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അത്രയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഡി ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും. ഷീൽഡിംഗ് സാധാരണ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് വരിക. ഡി ഷീൽഡിംഗ് വരുന്നത് സാധാരണ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മീത്തേന്റെ വാല്യൂ. ഇതിൽ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റംസും ഇല്ല. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് 0.23 ആണ്. പക്ഷെ അതിലൊരു ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോറിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായി, 3.05 ആയിട്ട് മാറി. 2 ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് വന്നപ്പോ പിന്നെയും ഡൗൺ ഫീൽഡിലേക്ക് നീങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഡി ഷീൽഡിംഗ് വന്നു, 5.33 ആയി. 3 ക്ലോറിൻ ആറ്റം വന്നപ്പോ അവസ്ഥ നോക്കിക്കേ, 7.26ലേക്ക് വാല്യൂ കൂടി, അതായത് കൂടുതൽ ഡി ഷീൽഡിംഗ് വന്നു. ഇത് എല്ലാവരുടെയും കേസിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം ആണ് ക്ലോറിൻ. അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ബ്രോമിൻ ആയപ്പോ ക്ലോറിന് 3.05 ഇവിടെ വരുമ്പോ നോക്കിക്കേ, അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോമിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് 2.68 ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ, ബ്രോമിൻ ഇസ് ലെസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ദാൻ ക്ലോറിൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് അനൈസോട്രോപ്പി ആണ്. വെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടഡും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് വരും. Their circulation caused by the applied field and the subsequent production of a secondary field can lead to anisotropic effects, which is called diamagnetic anisotropy. This means that the effects are diamagnetic in certain directions around the pi clouds and paramagnetic in others. Protons falling in the cone region, അതായത് ഈ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയ റീജിയനിലുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഷീൽഡഡ് ആയിരിക്കും. പ്ലസ് ഈ കോണിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺസ് കൂടുതൽ ഡി ഷീൽഡഡ് ആയിരിക്കും. ഈ പ്ലസ് എഴുതിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഷീൽഡിങ് കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഉള്ള സ്ഥലവും മൈനസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഷീൽഡിങ് കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സിഗ്നൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇവരുടെ സിഗ്നൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അപ്പ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് എപ്പോഴും ഡൗൺ ഫീൽഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഡി ഷീൽഡിങ് ആണ് കൂടുതൽ. കാരണം ഇതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സെക്കൻഡറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും എന്താ പറയാ, 2 തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഭാഗത്താണ് പ്രോട്ടോൺ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂവും, ഈ ഭാഗത്താണ് പ്രോട്ടോൺ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു വാല്യൂവും നമ്മുടെ NMR സ്പെക്ട്രത്തില് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സും ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിലും അങ്ങനത്തെ 2 സെറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി വേറൊന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്, shielding of OH and COH protons is affected to a large extent by hydrogen bonding in alcohols and acid groups. The greater the degree of hydrogen bonding, the greater will be the shift to higher delta relative to the unbonded state. This is the reason for the wide range of resonance observed for these protons. അതായത് OH ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയും ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് സാധ്യമാണ്. ആ പ്രോട്ടോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂസിലേക്ക് നീങ്ങും.
അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആണെന്നോ മറ്റേത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് അല്ല, ലോവർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് അല്ല എന്നും ഹയർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആണെന്നും നമുക്ക് നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എപ്പോഴും ലോവർ അല്ല ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂസിലേക്ക് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരും. സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കെമിക്കലി ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് തരുള്ളൂ. ആ സിഗ്നലിന്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും ടെട്രാമീഥൈൽ സെലീനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് NMR നോക്കുന്നത്. അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.